Good afternoon, all of you. So, respected Vice Chairperson, IIT Srinivas sir, and Director Gopal Reddy sir, and all other teachers and students of R.N. Reddy Nagar 6 to 10. A very warm good afternoon to all of you once again. So, the students, those who are in 6th, 7th, first let me speak with them, because very soon they will have their lunch and they don't have afternoon session. So, let me tell few important points to them. The students, those who are now in 6th class, when they were in 5th, without writing the annual examinations of class 5, after the pandemic situation, COVID-19, they entered into class 6th from 5th, and within 2 months they are going to class 7. And similarly, the students, those who are there in class 7 from 6th, after this COVID situation, directly you are going into class 8. So, very less number of days you are with the present class. So, 6th and 7th students, the most important suggestion for you, along with the 8th and 9th students, the suggestion is you have to listen to the online classes every day without fail. Okay? So, even after attending the school, class 8 and 9 students, 6 and 7 students, compulsory after going to home, you must open our LMS, Learning Management System, and even we requested Nischal people also to deliver the revision classes for mathematics, physics, chemistry as well as biology. Hence, I request you all, every day compulsory you open the LMS app and Nischal app and see maths, physics, chemistry as well as biology classes. You listen and try to understand. Okay? Will you do it? Yes. And the second most important point is offline teaching and online teaching. Previously, every day we used to attend the school, and in this particular month, March is very famous for our examinations. Every year, right from our childhood, March and April, these 2 months are considered as annual examination months. But this year, really we are not able to digest it properly. This year we will have annual examinations as per the government instructions in the month of May, not even in the month of April, for 6th, 7th, 8th and 9th students. For class 10 students, already your schedules are finalized. From May 17th onwards you have your annual examinations. So, I am talking about online and offline classes. From June to March, every day we used to come to school and we used to sit in the classrooms along with our friends, and teachers, they teach lessons, they used to teach lessons, and we used to listen to the teachers, and sometimes the teachers only clarified our doubts. Sometimes we asked doubts and the teachers clarified our doubts, and teachers used to give homeworks, and few students used to complete the homework, and some other students, by telling some reasons, by taking some leaves in between, we used to avoid the homeworks. And every week we used to write the weekend examinations. Few students got more marks,
and few students used to get less marks in weekends. Systematically, every day, morning to evening, we used to engage our studies. But if you see our schedule in the last year, if you remember exactly, last year, yesterday was the first day of lockdown, that is Janata curfew. Last year was the first day Janata curfew, where our Prime Minister Modi ji gave a slogan kind of thing, we need to protect ourselves, and in the evening we all came out and made some sounds. Do you remember? And that day we thought it is only for one day, but on that day night in the TV news channels they announced it for 1 week. We thought, okay, it is for only 1 week, let us enjoy. But after 1 week they continued it. And totally students, teachers, everybody was in uncertainty. Nobody knows what is happening. And slowly the roads are blocked, and even our parents not allowed us to put even 1 foot out of our house. Even we did not meet our friends. Am I right? So after all these situations, now slowly from February 1st onwards, class 9 and class 10 students started coming to schools, and very recently 6th, 7th and 8th class students also started coming to the schools. And we felt so happy coming to school. Why? Because we can study well? No. To see our friends. By seeing our friends, we felt so happy, and we exchanged so many thoughts, and we really felt very relaxed. But now the pandemic situation is showing its second wave. We need to be very careful. And coming to the academic schedules, we in our Krishnaveni Talent Schools, online classes we are delivering, and along with online classes, offline classes, the teachers are also teaching you lessons and conducting various examinations. Dear children, first time in last 100 years this kind of situation has arisen. When this kind of situation has arisen, what will happen in future nobody knows. The greatest disadvantage happening to whom, if you ask a question, that is to the students. So dear students, we should not deviate our path. Attempt all the exams properly and listen to your parents, listen to your teachers, whatever homework they give, whatever topics they explain, whatever basics they focus, please focus on your studies and be with your teachers, be with your schools. Come to school regularly till they announce the second lockdown. Even if they announce the second lockdown, the teachers and principal and directors will give certain guidelines to you. You need to follow them very strictly. If you are simply promoted to one to another class without basics, what will happen? See, just imagine, 8th, 9th and 10th class students can imagine a 5th class child without studying 5th class completely and 6th class completely. If he is just kept in a class 7 and if mathematics and sciences were started, then how he will be? He cannot understand anything. And we are preparing certain plans to improve your basics, and some bridge programs are also planned at central office. Very soon we will give all the plans to you, right? So till now I totally focused on 6th and 7th class students. And when you have time at home, dear students, follow certain things. The first thing is, try to develop your conversation skills. What is the meaning of conversation skills? You children are at the age of 11 and 12 years,
and even 8th class children, those who are at the age of 13, very easily you children can start learning the speaking skills. Anyhow, reading skills, writing skills, or you are just becoming perfect at school level. Whereas I am requesting you to focus on speaking skills at home. Watch the English news channels and see how they are debating with each other. And whenever your school conducts elocution competition or any other competition where a child gets an opportunity to stand before a huge crowd and speak, never and never miss that particular opportunity, because in your future, all students should listen carefully. In your future, when you go for interviews, they do not see only your academic performance, your skills also they will see. And fortunately, all the Krishnaveni Talent School children, because our Krishnaveni Talent Schools started long back, and we, along with academics, we focus on extracurricular activities also, where our children developed speaking skills a lot. And this is the situation where in the afternoon time you are getting free time. Hence I am requesting you to listen to English news channels debate and request your parents every day you just get English newspapers. Instead of getting Telugu newspapers, Eenadu and Sakshi, you request your father and mother to get English newspapers whenever you have time. Half an hour, 45 minutes or 1 hour, what you do, you just read the English newspaper. What will happen when we read English newspaper? Not only reading skills, but also the words, vocabulary, the verbs, particularly verbs you will catch. For example, somebody asks you about, tell me what you do from morning to evening in simple present tense. In simple present tense, please tell me what will you do from morning to evening. Then what we do? We start thinking like whether I should use was, whether I should use will, whether I should use which word I should use. So very simple, subject plus verb in present tense. I wake up early in the morning, I brush my teeth, I read newspaper, I take bath, I prepare for school, I walk to school, I go to school, I listen to teachers, I show my homeworks, I come back to school. After coming back to school, I play cricket, I read books, I do homework, I sleep early to bed. Simple sentences. How can you develop these sentences? This is the right age for 6th, 7th and 8th class children. Read English newspapers. Will you do it? Yes, we have to do, because we have to make ourselves very strong. So, develop speaking skills in English, my dear students, 6th and 7th class students. And one more most important point what I would like to tell you is, for 6th, 7th and 8th students is, nobody will take these classes very seriously. Only in Krishnaveni schools we take 6th class also as our class 10. In all other schools, only class 10 will be given higher importance. Whereas in our school, class 6, class 7, class 8 and class 9, all these classes are given higher importance. Utilize this opportunity, come to school regularly, listen to parents, and as we are attending the schools in hot summer, you have to protect your health. Once your health is spoiled, then we cannot involve ourselves in studies. Will you follow all these things? So be with the teachers will guide you. The 10th class students, I can say yours is the luckiest batch of all batches. Yours is the luckiest batch. Chala adrushtam unna batch meedu.
ఎందుకు చాలా అదృష్టం సార్ మాకు, మేము మొత్తం ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాం సార్, ఎందుకు మాది లక్కీయెస్ట్ బ్యాచ్ అని అంటే 3 రీజన్స్తో మీది లక్కీ బ్యాచ్. నంబర్ 1, 11 పేపర్స్ వచ్చేసి 6 పేపర్స్ అయిపోయింది. అవునా? 11 డేస్ రాయాల్సిన ఎగ్జామ్స్ హాయిగా 6 డేస్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఏముంది సార్ 6 డేస్ కూడా ఎగ్జామే కదా సార్, 3 గంటలు 15 నిమిషాలు కూర్చొని రాయాలి కదా, ఏముంది లే సార్, అదేం లక్కీ అంటే కాదు. ఈ 6 పేపర్స్ కూడా ఎట్లయిపోయింది, ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజీ ఒక్క పేపర్ అయిపోయింది. ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజీ ఒక్క పేపర్ అయిపోయింది. ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజీలో ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి కూర్చోగానే ఒక 15 మినిట్స్ టైం ఇచ్చి ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ ఇస్తారు. ఆ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ ఒక 1.5 అవర్, ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ, 1.5 అవర్ రాసిన తర్వాత ఆ పేపర్ తీసేసుకొని మళ్ళీ మీకు బయాలజీ క్వశ్చన్ పేపరు ఇంకొక 1.5 అవర్ కోసం ఇస్తారు. ఈసారి ఎందుకు లక్కీ అన్నానంటే, సెక్షన్ 1లో 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ పైన క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏమిస్తున్నాడంటే ఆన్సర్ ఎనీ 3 క్వశ్చన్స్ అంటున్నాడు. 3 ఫిజిక్స్ ఉంటాయి, 3 కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి. ఆన్సర్ ఎనీ 3 క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు కెమిస్ట్రీలో 3 మీకు వచ్చనుకోండి, కెమిస్ట్రీ 3, ఫిజిక్స్ 1 రాసిస్తారు. ఫిజిక్స్లో 3 వచ్చనుకోండి, ఫిజిక్స్ 3, కెమిస్ట్రీ 1 రాస్తారు. లేదు ఫిజిక్స్ 2, కెమిస్ట్రీ 2, అంటే ఛాయిస్ ఎక్కువ ఉందా లేదా మనకి? డెఫినెట్గా ఛాయిస్ ఎక్కువ. 50% ఆఫ్ ఛాయిస్ ఇచ్చారు ఈసారి మనకి. 50% ఆఫ్ ఛాయిస్ అంటే ఎస్ఏ ఆన్సర్స్ కానివ్వండి, అండ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏమో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయినాయి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 4 మార్క్స్ అయినాయి, 4 మార్క్స్ వచ్చేసి 8 మార్క్స్ అయినాయి. మీరు ఇలా ఆలోచించకూడదు. ఎట్లా అంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని 1 or 2 సెంటెన్సెస్లో రాయాలి అంతే. అది 2 మార్క్స్కి అడిగాడు కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ 6 సెంటెన్సెస్ రాద్దాము, అది రాంగ్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని ఇంతకుముందు 4 to 5 లైన్స్ లేకపోతే 5 to 6 లైన్స్ రాసేవాళ్ళం జస్ట్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే. ఇప్పుడు ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయింది కాబట్టి మనం ఒక 10 పాయింట్స్ రాయాలేమో అని అనుకుంటే మాత్రము టైము సరిపోదు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ఏ ఆన్సర్కి 4 మార్క్స్ ఇంతకుముందు, ఆ 4 మార్క్స్ని ఇప్పుడు 8 మార్క్స్ చేశారు. కాబట్టి చాలా పెద్ద ఆన్సర్ రాయాలేమో అని కూడా అనుకోవద్దు. ఇంతకుముందు మనం ఎట్లా రాసేవాళ్ళమో అలాగే రాయాలి. మరి ఎందుకు సార్ మార్కులు డబల్ అయినాయి అని అంటే, క్వశ్చన్ మనము ఇంతకుముందు 2 పేపర్లు ఉండేవి, 2 పేపర్స్ ఉండేవి కాబట్టి అదొక 40 మార్క్స్కి ఇదొక 40 మార్క్స్కి ఉండాలి. అండ్ ఎంత లక్కీ పర్సన్స్ అంటే మీరు అవుట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ తీసుకుంటే 20 మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కింద ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఇచ్చేది ఎవరు మీకు? ఎవరిస్తారు? మీ టీచర్సు, మన గోపాల్ రెడ్డి సారు ఇస్తారు. అవునా? సార్ కూడా మార్క్స్ వేసేటప్పుడు చూస్తారు, వీళ్ళు స్కూల్కి రెగ్యులర్గా వచ్చారా, వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కరెక్ట్గా ఉందా, స్కూల్లో టీచర్లతో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడా, ఇండిసిప్లిన్గా ఉన్నాడా, చాలా డిసిప్లిన్డ్ కదా, పాపం వీడికి తక్కువ మార్కులు వస్తాయి రేపు మ్యాథ్స్లో, అందుకని టీచర్ ఈ అబ్బాయికి 20కి 20 వేయండి అని సార్ రికమెండ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? మనకి కొంచెం స్లో లెర్నర్స్కి కూడా సార్ హెల్ప్ చేస్తాడు, ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తాడు 20కి 20. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 50 days 60 days ఏదైతే మనకి టైం ఉందో, నేను 60 days అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం స్కూల్స్కి వచ్చి చదువుకోవాలి, పరిస్థితిని బట్టి టీచర్లు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేయండి. సో 20 మార్క్స్ మీ బ్యాంక్లో ఆల్రెడీ మీకు క్రెడిట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఇంకెన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి మనకి? 80 మార్క్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ పేపర్స్ 50% చాయిస్, 11 పేపర్స్ వచ్చేసి 6 పేపర్స్ అయిపోయినాయి. 6 పేపర్స్ అవ్వడమే కాదు, చాలా 80లో ఒక 40 మార్క్స్ ఎట్లా ఇస్తారంటే బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా ఈజీగా రాసేటట్టు ఇస్తారు 40 మార్క్స్. 50% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏముంటాయంటే బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా సగం పేపర్ చాలా ఈజీగా రాయాలి అనే టార్గెట్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తారు. ఇంకొక 20 మార్క్స్ ఏమో యావరేజ్ పిల్లలు కూడా రాయాలి అని, ఇంకొక 20 మార్క్స్లో కొంచెం ట్విస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అవి ఇవి ఇస్తారు. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకే ఒక బ్యాడ్ దురదృష్టం ఏంటంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పి ఈసారి 10th క్లాస్ సెంటర్స్లో కొంచెం ఎక్కువ దూరం కూర్చోబెట్టే అవకాశం ఉంది. అట్లా ఎక్కువ దూరం ఎందుకు కూర్చోబెడితే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో నాకంటే మీకే ఎక్కువ తెలుసు, అంతే కదా. సో మెడ నొప్పి వచ్చినా కూడా మనం అటు ఇటు చూడలేము,
ఇంతకుముందు మెడ నొప్పి వస్తే జస్ట్ ఇట్లా మెడ ఇట్లా కొంచెం వంచినట్టు చేసి ఆ పేపర్లో చూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ అవకాశం చాలా తక్కువ. కాబట్టి మనం బిట్ పేపర్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలి. బిట్ పేపర్ని ఎంత బాగా చదివితే అంత ది బెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి. మేము చాలా సంవత్సరాలు 10th క్లాస్ పేపర్లో కరెక్షన్ చేశాం. మొత్తం పేపర్ ఎవ్వరు చదవరు. మీరు రాసిన ప్రతి ఆన్సరు చదివి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా మళ్ళీ ఒకసారి చదివి ఈ పాయింట్ ఎక్కడో మిస్ అయినట్టుందని ఎతికి అట్లా ఎవ్వరు కరెక్షన్స్ చేయరు. మేము లెసన్స్ చెప్పి 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 ఉంటాం. కాబట్టి అసలు 10th ఎవాల్యుయేషన్ పేపర్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ బిట్ పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తారు. బిట్ పేపర్ చేయగానే మాకు వాళ్ళ మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఓహో వీళ్ళు క్లవర్స్, వీళ్ళు యావరేజ్, వీడు బిలో యావరేజ్ అని. అప్పుడు మెయిన్ పేపర్ దగ్గరకు వస్తాం. మెయిన్ పేపర్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే దిద్దే వాళ్ళకి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉండాలి, చాలా హాయిగా ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు కొట్టేసి ఒక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఇట్లా కొట్టేస్తాడు పెన్సిల్తో. మళ్ళీ కొట్టేసినాక డౌట్ వస్తుంది, అయ్యో ఇట్లా కొట్టేసాను ఇది కరెక్టా కదా అని మళ్ళీ ఇట్లా కొట్టేస్తాడు. ఇట్లా కొట్టేసిన తర్వాత అయ్యో ఇట్లా కూడా కొట్టేసినాను మళ్ళీ నిలువుగా కొట్టేసి మళ్ళీ అడ్డంగా కొట్టేసి దాన్ని మొత్తం గలీజ్ ఆ పేపర్ అంతా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి పేపర్ ఇట్లా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. కొంతమంది ఒక వర్డ్ తప్పు రాస్తే కూడా దాన్ని ఇట్లా బాగా గీకేసి చేస్తారు. అట్లా గీయకూడదు, జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా క్రాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ. స్ట్రైకింగ్స్ ఉండకూడదు. దిద్దేవాడు ఏం చూస్తాడంటే హెడ్డింగ్స్ చూస్తాడు, సబ్ హెడ్డింగ్స్ చూస్తాడు, కావలసిన పాయింట్ ఉందా లేదా చూస్తాడు. మిమ్మల్ని వాట్ ఈజ్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్ ఇట్స్ ఈక్వేషన్ అని అడిగాడు. డెఫినేషను రాశారు. డెఫినేషన్ రాసినాక ఫోటోసింథసిస్ ఆన్సర్ బాగా వచ్చు మనకి. నాకు వచ్చని తెలియాలి కదా ఎగ్జామ్ వాడికి అని, దిద్దేవాడికి తెలియాలి కదా అని చెప్పి వాడు అడిగింది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. డెఫినేషన్కి ఒక మార్కు, ఈక్వేషన్కి 1 మార్కు. ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ది 4 మార్క్స్ అయింది. కాబట్టి ఫాలో అవుతున్నారు కదా, కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే వాళ్ళకే అర్థం కావాలి, వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావద్దు. రైట్. సో డెఫినేషన్ అయిపోయింది, ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఈక్వేషన్ రాయకుండా ఫోటోసింథసిస్లో నేను పైన చెప్పిన 4 ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్లోరోఫిల్, వాటరు, ఇంకొకటి ఏముంది సన్లైట్, ఈ 4గిట్లో ఏది లేకపోయినా ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ప్రూవ్ చేయబడింది. ఇట్లా మొత్తం సెంటెన్సెస్ రాసి ఎక్కడో మధ్యలో కింద 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2 అని ఎక్కడో కింద రాస్తారు. ఆ దిద్దేవాడు ఏం చేస్తాడంటే డెఫినేషన్కి 1 మార్కు, ఆ ఈక్వేషన్ ఈ అబ్బాయి మర్చిపోయాడు రాయడము, రాక ఏదేదో రాశాడు అని కొట్టేస్తాడు. ఈక్వేషన్ ఉంది, ఆ 10వ లైన్ కింద ఈక్వేషన్ రాసావు, అది చూసే ఓపిక ఉంటుందా వాళ్ళకి? నేనేమంటున్నా అంటే ఏం అడిగారో దాన్ని చాలా క్లుప్తంగా, చాలా బ్రీఫ్గా, చాలా రిలాక్స్డ్గా రాయాలి. ఒకటి ఏం అపోహ ఉంటుందంటే పిల్లలకి, చాలా పెద్దగా రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఏమట్లా రావు. ఎస్ఏ ఆన్సర్ ఉందనుకోండి, ఎస్ఏ ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు హెడ్డింగ్ ఈజ్ మస్ట్. ఆ హెడ్డింగ్ తర్వాత అతను ఏమడిగాడు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అడిగాడు, లేకపోతే ఫ్యాక్టర్స్, ఏది అయోనైజేషన్ ఎనర్జీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి అని అడిగాడు, లేకపోతే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ గ్రూప్స్లో పీరియడ్స్లో ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నాయి అని అడిగాడు, లేకపోతే ఆ ఎక్స్క్రీషన్ నుంచి నైట్రోజినియస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ప్లాంట్స్లో ఆల్కలైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఆల్కలైడ్స్ నీకు తెలిసిన ఆల్కలైడ్స్ ఒక 3 రాసి అవి ఏ ప్లాంట్ నుంచి ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయో రాయమని అడిగాడు. ఏమడిగాడో దాన్ని టేబుల్ రూపంలో రాస్తే మంచిదా, పాయింట్స్ రూపంలో రాస్తే మంచిదా, పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాస్తే మంచిదా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకొని పాయింట్స్ రాసేటట్టయితే ప్రతి పాయింట్లో ఒక హార్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఉంటుంది, సెంటెన్స్లో ఒక హార్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ని క్యాపిటల్ లెటర్లో రాసి అండర్లైన్ చేస్తే దిద్దే వాళ్ళు ఇంకా మొత్తం చూడరు, కేవలం ఆ వర్డ్ చూసి రైట్ వేసేస్తాడు, ఈ వర్డ్ చూసి రైట్ వేసేస్తాడు, ఈ వర్డ్ చూసి రైట్ వేసేస్తాడు. రైట్, ఈ అబ్బాయికి మొత్తం వచ్చు వేసేస్తాడు. 4కి 4, 8కి 8 వచ్చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఇంగ్లీష్ తీసుకోండి, తెలుగు తీసుకోండి. ఫస్ట్ తెలుగు తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఆలో ఒక 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, 3 ఒక 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో చాలామంది ప్రతిపదార్థం తీసుకుంటాం కదా, ప్రతిపదార్థం తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది మధ్యలో పేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. మన తెలుగు సార్లు చెప్తారు మధ్యలో పేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేయకండి, ఫ్రెష్ పేజీ నుంచి దాన్ని స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తారు. ఇంగ్లీష్ సార్లు లెటర్ విషయంలో అట్లా చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు మా సార్కి ఏం తెలుసు చెప్పాడులే, నేనైతే ఎట్లనో అట్లా రాసేసుకుంటా అంటే కాదు. టీచర్లు చాలా బ్యాచెస్కి చెప్తూ
ఏ విధంగా రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో మన టీచర్లకి పర్ఫెక్ట్గా అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మనము విని వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవుతూ రాయాలి. అండ్ ఫస్ట్ 15 నిమిషాలు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చదవడానికి 15 మినిట్స్ టైం ఇస్తారు. మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఎంతసేపు క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుతారు అంటే 3 నిమిషాలు లేదా 5 నిమిషాలు చదువుతారు. అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు చక్క. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ అంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా స్టార్టింగ్లో. ఫాస్ట్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందో నాకు వచ్చిందో లేదో. కొంతమంది ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఆన్సర్స్ చూసుకొని తర్వాత 2 మార్క్స్ చూసుకొని ఇట్లా వెళ్ళకూడదు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఇట్లా ఒక్కొక్క లైన్ చూసుకుంటూ ఓకే దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 3 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. సో ఈ 6 నాకు బెస్ట్ ఏ 3 వచ్చు కూల్గా ఫస్ట్ టైం చదవాలి, మళ్ళీ కూల్గా సెకండ్ టైం చదవాలి. ఇప్పుడు పెన్సిల్తో జస్ట్ మనకి మాత్రమే కనిపించేటట్టుగా ఒక 3 క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఇట్లా ఒక చుక్క ఒక డాట్ పెట్టినట్టుగా ఇట్లా జస్ట్ అక్కడ మనం అంటే సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. 3 క్వశ్చన్స్ రాయాలి అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. 2 సార్లు చదివి 3వసారి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా తిరుగులేదు ఇంకా డెసిషన్కి. సెకండ్ సెక్షన్ కూడా ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ టైం చదవాలి. చదవగానే ఫస్ట్ టైం అమ్మో నాకు వచ్చినవి ఏం లేదు అని అనిపిస్తుంది, టెన్షన్ అయిపోతుంది. సెకండ్ టైం జాగ్రత్తగా చదివితే ఈ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ నాకు తెలుసు అని మళ్ళీ థర్డ్ టైం చదివేటప్పుడు మళ్ళీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ రాయడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అవసరం లేదు. కాబట్టి ప్రయత్నము చేయకూడదు. మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో డౌట్ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం చేశాను కానీ నాకు ఎందుకో ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు అని అనుకుంటే మాత్రమే ఎక్స్ట్రా అటెంప్ట్ చేయాలి తప్ప అనవసరంగా ఎవరు చేయొద్దు. ఓకే. అండ్ రిలీజియస్ సింబల్స్ ఇటువంటివి ఏవి కూడా ఆన్సర్ పేపర్ మీద రాయకూడదు. ఒక పెన్నుతో రాస్తూ సడన్గా ఆ పెన్ను పాడైపోయిందని చెప్పేసి ఇంకో పెన్ను తీసుకొని రాయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మీ రిజల్ట్ని విత్ హెడ్లో పెడతాడు. 2 పెన్నులు ఉన్నాయి దీంట్లో అని ఇన్విజిలేటర్ అక్కడ రాసేస్తాడు. 2 పెన్నులు ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే వాళ్ళు తర్వాత రాసుంటారు అని పెట్టేస్తాడు. ఒకవేళ పెన్ను కింద పడి ఆగిపోయినా లేదా ఆ పెన్ను రాయడం అయిపోయినా కొత్త పెన్సే తీసుకెళ్తాం కానీ ఏమో మన టైం బాగాలేకపోతే పెన్ను ఆగిపోతుంది కదా. ఆగిపోతే ఇన్విజిలేటర్కి చెప్పి మేడం నేను పెన్ మారుస్తున్నాను, ఏమన్నా ప్రాబ్లమా, మీరేమైనా సిగ్నేచర్ చేస్తారా ఇక్కడ పెన్ చేంజ్ అని చెప్పి అని అడిగి చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? తర్వాత లాస్ట్ 20 మినిట్స్ మనకు చాలా టైం ఉంటుందండి మనకి. ఓకే. ఒక 20 నిమిషాలు ఎట్లా పెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ 5 మినిట్స్ ఏమో అన్ని క్వశ్చన్ నెంబర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కే వేసానా లేదా, 2 ఆ 1 ఇట్లా రాస్తారు, దాని పక్కన బ్రాకెట్ సరిగ్గా పెట్టరు, ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా సగం అంటారు, అది 11 లాగా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చూడరు, మార్క్స్ ఇయర్ దాన్ని. 1 రాసి ఒక చుక్క పెట్టాలి, 2 రాసి ఒక చుక్క, సెకండే రాశానా లేదా, ఫోర్తే వచ్చిందా లేదా, 7th అనుకొని నేను 8th క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ పెట్టాను, ఇట్లా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. చెకింగ్ కోసం 20 నిమిషాలు యూజ్ చేసుకుంటే మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలిస్తే వాటిని మనము దిద్దుకోవాలి. అర్థమవుతుంది కదండి అందరికీ? సో ఇవి మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి, డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అండ్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, ఎక్కడున్నారు? 8th 9th వాళ్ళు ఒకసారి చేయొద్దండి, దించండి. 8th 9th వాళ్ళకు కూడా ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్పి నేను ఆపేస్తాను. ఈ 8th 9th మీరు కూడా 10th వాళ్ళకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది, వినండి. 9th వాళ్ళు 10thకి వస్తున్నారు, ఇప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అయితే అందరూ మన రిలేటివ్స్, మన టీచర్సు, మన ఫ్రెండ్సు, నైబర్సు, మీ అమెరికాలో ఉండే చుట్టాలు ఫోన్ చేసినా కూడా ఇంతకుముందేమో బాగున్నావా అని అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే నువ్వు 10th క్లాస్కి వచ్చావు, నువ్వు మంచిగా చదువుకొని మంచి రిజల్ట్ తీసుకొస్తే నీకు మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొని వస్తాను, కాబట్టి బాగా చదువుకో అని చెప్తారు. టీచర్సు బాగా చదువుకోమని చెప్తున్నారు, పేరెంట్స్ బాగా చదువుకోమంటున్నారు. పేరెంట్కి సినిమాకి వెళ్తా నాన్న జాతకరత్నాలు అంటున్నది, ఏంటది జాతిరత్నాలు వచ్చింది వెళ్దామంటే, ఇగో నువ్వు 10th క్లాస్కి వస్తున్నావు, ఇప్పుడైతే తీసుకెళ్తా, నేను 9th వాళ్ళతో చెప్తున్నామా, ఇప్పుడైతే తీసుకెళ్తా కానీ 10th ఇంకా నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఇంకా సినిమాల గురించి మర్చిపో అని మీ అమ్మనో మీ నాన్ననో చెప్తారు, అవునా? సో టీవీ చూస్తుంటే బాబు ఇప్పుడు చూసినావు క్రికెట్ మ్యాచ్, నువ్వు 10thలోకి వస్తున్నావు, ఇంకా తగ్గించుకో ఈ సంవత్సరం. ఫంక్షన్లకు అమ్మ నాన్న వెళ్తుంటే నేను కూడా వస్తాను అని బయలుదేరుతుంటే ఇప్పటికైతే వస్తున్నావు కదా, ఓకే, ఇంకా 10th స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సీరియస్గా ఇంక ఎమ్మడిపడి రాకు, నువ్వు చదువుకో. అందరూ 10th క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు, కానీ చాలామంది పిల్లలకి ఏం తెలియదు అంటే అసలు ఎందుకు 10th క్లాస్ ఇంపార్టెంటో తెలియదు. ఇప్పుడు మన టాపిక్ అది కాదు. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ 10thకి వచ్చేటప్పుడు
6th 7th 8thలో నేను పెద్దగా చదువుకోలేదు. ఏమో ఆషామాషిగా ఇట్లా జస్ట్ వచ్చాను, స్కూల్కి చదివాను, టీచర్లు చెప్తే విన్నాను. క్లవర్స్ పాపం వాళ్ళు ఎట్లాగో చదువుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎల్కేజీలో కూడా చాలా సీరియస్గా చదివారు, యూకేజీలో కూడా సీరియస్గా చదివారు, 8th క్లాస్లో కూడా సీరియస్గా చదివారు. వాళ్ళ గురించి నేను అనట్లేదు, మన గురించి అంటున్నాను, మిగతా వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. చాలామంది అమ్మాయిలు, కొంతమంది అబ్బాయిలు 10th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నేనేంటో నిరూపిస్తా, నా సత్తా ఏంటో చూపిస్తా 10th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత అని చాలా గట్టిగా ఒక దృఢ సంకల్పంతో 10th క్లాస్కి వస్తారు. నేను ఫస్ట్ రోజు నుంచి చాలా సీరియస్గా చదువుకుంటా, ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకుంటా అని వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, తక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి. బాధ అనిపిస్తుంది. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి, నేను అసలు ఏం సరిగ్గా చదవట్లేదు, ఇప్పుడు కాదు, ఈ సమ్మర్ అయిపోయింది, జూలై 1 నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తా బెస్ట్గా, క్వార్టర్లీలో బెస్ట్ రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటా. క్వార్టర్లీ వద్దులే, FA1లో బెస్ట్ రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటా. FA1 వస్తుంది, మళ్ళీ తక్కువ మార్కులు వస్తాయి. మళ్ళీ అమ్మాయిలు అయితే కొంచెం కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకి తక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు కాదు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ వాళ్ళకి తగ్గినందుకు కాదు, చాలా కేర్ఫుల్గా ప్లాన్ చేసుకొని చదువుకోవాలి. నేను మీకు బాగా చదువుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను, చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. 10th వాళ్ళు కూడా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో 8th 9th వాళ్ళకైతే ఇది నేను చెప్తున్నాను, 8th వాళ్ళు కూడా విని మీ ఇష్టం అంటే నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే 100% అటెన్షన్తో వినడం, అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చాలా సింపుల్ మాట చెప్పారు, 100% అటెన్షన్తో వినడం. మనం చాలా ఈజీగా కాన్సన్ట్రేషన్ని పోగొట్టుకుంటాం, చాలా ఈజీగా పోగొట్టుకుంటాం. కూర్చోమ్మా, ఎందుకు లేస్తున్నావు మధ్యలో? ఇట్లా వెనక్కి తిరగకూడదు, అర్థమవుతుందా? ఇట్లా వెనక్కి తిరగకూడదు. క్లాస్ రూమ్లోకి ఆయా ఎంటర్ అవుతుంది, లేకపోతే అటెండర్ వస్తుంటారు, లేకపోతే మనం 10th క్లాస్ వాళ్ళు 9th క్లాస్ వాళ్ళు బయట కూర్చొని స్టడీ అవర్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ప్రీ ప్రైమరీ వాళ్ళు అటు వాటర్కి వెళ్తుంటారు, బాత్రూమ్కి వెళ్తుంటారు, లేకపోతే ఎవరో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ బుక్లోకి వస్తాం, మళ్ళీ ఎవరో కదిలారు, మళ్ళీ ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ ఇట్లా బుక్లో. మనకు తెలియదు, అది అన్కాన్షియస్గా ఇవన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. నేనేమంటున్నా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మైండ్కి ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే, మొత్తం హైదరాబాద్కి సునామీ వచ్చి, మనకు రాదు, సునామీ అంటే సముద్రము అవి ఉంటే వస్తాయి, మనకు రాదు. అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఎవరు భయపడకూడదు, అర్థమవుతుంది? వచ్చి మొత్తం ఇక్కడి నుంచి కొట్టుకుపోతున్నా సరే లాస్ట్కి నీకు తెలియాలి, అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? కూర్చోమ్మా, మాటికి లేవకట్లా. చూడండి, 5గురే తిరిగారు వెనక్కి. ఎంతమంది తిరిగారు? ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ తిరిగారు. వాళ్ళు ఎవరో కూడా నాకు తెలిసి నేను చెప్పాను, ఓన్లీ 5. ఫస్ట్ టైము ఒక 30-40 మంది తిరిగారు, వెనక్కి తిరిగారు. మరి మనం ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసామా? వెనక్కి తిరగకూడదు, సార్ చెప్పాడు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉందాము అని ప్రాక్టీస్ చేసామా? మనము మన మైండ్కి ఒప్పించాము. కరెక్టే, దీంట్లో పాయింట్ ఉంది, నేను మాటికి వెనక్కి తిరగకూడదు అట్లా అన్నప్పుడు అని. నేను నెక్స్ట్ టైం అంటే ఆ ఒక్కళ్ళు కూడా తిరగారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ అవర్ బ్రెయిన్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఇన్పుట్ టు యూ, నాట్ టు డీవియేట్ టు అదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అదర్ దాన్ వాట్ ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ టు. నేను దేన్నైతే వింటున్నానో దాని మీదే కంప్లీట్ ఫోకస్ చేస్తాను అని ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. 8th క్లాస్ వాళ్ళకి ఇది చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు, 13 ఇయర్సే ఉన్నాయి. 9th క్లాస్ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 14 అయిపోయి 15లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి. 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఇంకా కష్టం, ఎందుకంటే మాకు అన్నీ వచ్చు అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం కాబట్టి. ఆ ఫీలింగ్లో ఉంటే మనకేం రాదు. గ్లాస్ ఆల్రెడీ నిండిపోయింది, ఇంకా దాంట్లో నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుందంటే కింద పడిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఈ 9th అయిపోయి 10thకి వస్తున్న వాళ్ళకి, సార్ మా తెలుగు సార్ చాలా బాగా చెప్తాడు కాబట్టి నేను తెలుగు క్లాస్ మంచిగా వింటా సార్, తప్పది. టీచర్స్కి 1,00,000 సమస్యలు ఉంటాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఒక రోజు మంచిగా లెసన్ చెప్పచ్చు, ఒక రోజు చెప్పలేకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏ విధంగా లెసన్ చెప్పినా సరే నా వైపు నుంచి మాత్రము నేను 100% అటెన్షన్గా ఉంటాను అని నువ్వు డిసైడ్ చేస్తే, ఒక్కొక్క తెలుగు క్లాసు, ఒక్కొక్క హిందీ క్లాసు, ఒక్కొక్క ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటుంది. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే, మీ పేరెంట్స్ ఈరోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళొద్దు అంటే
ఇంటి వెనకాల గోడ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఆ గోడ దూకి మనము మెల్లగా 2 బుక్స్ బయట వేసుకొని స్కూల్కి వచ్చేస్తాం సైలెంట్గా. డుమ్మా కొట్టము, అంత హాయిగా ఉంటుంది లెసన్స్. ఎప్పుడు టీచర్లు మంచిగా చెప్తే కాదు, మనము మంచిగా వింటే. కాబట్టి ఈరోజు నేను ఈ పాయింట్తో కంక్లూడ్ చేస్తాను. చాలా జాగ్రత్తగా వినడము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకా అద్భుతాలు ఎట్లా జరుగుతాయంటే ఆ లెసన్ని 50% వచ్చేస్తుంది మీకు. ఫస్ట్ తెలుగు సార్ వచ్చాడు, ఒక లెసన్ చెప్తున్నాడు. ఏంటమ్మా మన ఫస్ట్ లెసన్ మర్చిపోయాను 10th తెలుగులో దానశీలం స్టార్ట్ చేశాడు. మొత్తం లెసన్ని ఇట్లా చుట్టి మీ మీదకి ఒక్కరోజు ఇసిరేస్తాడా తెలుగు సారు, తెలుగు టీచర్? దానశీలం 10 పేజీలు ఇట్లా చుట్టి మొత్తం మూటలాగా చుట్టి మీ మీద వేస్తాడా? ఎంత చెప్తాడు దానశీలంలో? ఒక 3 పారాగ్రాఫ్లు 4 పారాగ్రాఫ్లు, అంతకంటే ఏం చెప్తాడు? చిన్న పార్టీ చెప్తాడు. బాగా విని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి ఏముంది సార్ ఈరోజు చెప్పిన లెసన్లో అని ఒకసారి మంచిగా చదివితే అసలు ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది. సార్ అట్లా 10 రోజులు లెసన్ చెప్పాడు, 10 రోజులు ఇంటికి వెళ్ళి చదివావు, 10 రోజులు విన్నావు, 10 రోజులు చదివావు. స్టడీ అవర్స్ ఉన్నాయి మన కృష్ణవేణిలో. వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంది. వీకెండ్ ఎగ్జామ్లో ఆ లెసన్ ఎట్లా రాస్తారు మీరు? మెడ నొప్పి వస్తుందా ఎగ్జామ్ మధ్యలో? అర్థమైందిగా? మెడ నొప్పి రాదు. ఎందుకు రాదు? ఎవరికి అవసరం లేదు కాపీ కొట్టాల్సిన అవసరం. మస్తు రాస్తాం మనం ఎగ్జామ్, బ్యూటిఫుల్గా రాస్తాం. రాసి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి తెలుగులో. ఎస్, మా తెలుగు సార్ చాలా మంచిగా చెప్పాడు, కానీ నువ్వు కూడా మంచిగా విన్నావు. చేస్తారా అందరు ఇది? సో అందరు బాగా చేయండి. అండ్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ రావాలి. దానికోసం ఊరికే 10/10 అని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా 10/10s మనం వద్దన్నా వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం వద్దన్నా వస్తాయి. ఎందుకంటే దిద్దేవాళ్ళు మీ మీద ప్రేమ ఉంటుంది. పాపం పిల్లలు ఇంటి దగ్గర కష్టపడి చదివారు, ఎక్కువ రోజులు స్కూల్కి రాలేదు అని. మీరు కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి, మీకు అద్భుతమైన రిజల్ట్ వస్తుంది. క్రికెట్ వచ్చుగా అందరికీ? క్రికెట్ వచ్చుగా? దాంట్లో నో బాల్ వేస్తాడు. నో బాల్ వేసిన నెక్స్ట్ బాల్ ఏమిస్తారు? ఫ్రీ హిట్ ఇస్తారు. ఫ్రీ హిట్లో అవుట్ ఉండదు, 4 or 6 కొట్టాలి. మీరు ఫ్రీ హిట్ కూడా డిఫెన్స్ ఆడారనుకోండి, అందరు నవ్వుకుంటారు. ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆర్ఎన్ రెడ్డి నుంచి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 10/10s ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఈ సంవత్సరం. వస్తాయమ్మా బాబు, వస్తాయా? తప్పకుండా రండి. మీరు కొంత ప్రయత్నం చేయండి, మిగతాది డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది 100%. మళ్ళీ డెఫినెట్గా మన స్కూల్ సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దాం. ఎక్కువ మందికి 10/10s వచ్చినాయి సార్ అని చెప్పి గోపాల్ రెడ్డి గారు పిలవాలి మమ్మల్ని. మొత్తం మన చుట్టుపక్కల స్కూల్స్లో మన దగ్గర వచ్చినంత ఎవరికి రాలేదు సార్, మనం చాలా పెద్ద ర్యాలీ తీస్తున్నాము, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా సన్మానం ఉంది సార్, రావాలి అని చెప్పి రావాలి. మీ పేరెంట్స్తో మీరు నిలబడి గ్రూప్ ఫోటో దిగి అది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చి నెక్స్ట్ డే ఎట్లా ఉంటుంది అసలు? అరే పేరెంట్స్కి పాపం ఒక్కసారి సంతోషపడే అవకాశం ఇవ్వండి రా. ఇద్దామా? ఇద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి బాలాజీ సార్కి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? ఎన్ని విషయాల్ని కవర్ చేశారు కదా, చాలా. అక్కడి నుండి హెల్త్, ఇవన్నీ విషయాలు, క్లాస్ రూము ఎలా చదువుకోవాలి, అలాగే ఎలా అచీవ్ అవ్వాలి. అక్కడ 54 days టు గో అని ఉంది. బహుశా 10th class వాళ్ళే రాసుంటారు, రైట్? ఎస్, 54 days అంటే మీరు ఎంత ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారో అర్థమవుతుంది. అది అలా రాసి ఇంకా 54 days ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎప్పుడు అయిపోతాయి అని మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు, అంతేనా? 10th class స్టూడెంట్స్ మరొక్కసారి చేయలేపుతారా? చాలా బాగుంది. ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం మీరు? 40. ఓకే. ఈ 40లో ఎంతమంది ఇప్పటికే డిసైడ్ అయ్యి డెసిషన్ తీసుకొని నేను టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకోబోతున్నాను ఈ 10th class ఎగ్జామ్స్లో? టాప్ మార్క్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టాప్ మార్క్? 10 GPA, రైట్? నేను 10 GPA తెచ్చుకోబోతున్నాను, నేను డిసైడ్ అయి ఉన్నాను, అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా చేయలేపగలరా? 1, 2, 3, 4, ఒక 10 కూడా లేవు. ఓకే, అంటే నాట్ ఈవెన్ 25%. ఇప్పుడే బాలాజీ సార్ ఏం చెప్పారు మీ బ్యాచ్ గురించి తెలుసా మీకు? ఏమన్నారో గుర్తుందా? యు ఆర్ ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ బ్యాచ్.
ఇంతకుముందు మీకంటే ముందు ఎన్నో 10th క్లాస్ బ్యాచ్లు వెళ్ళిపోయాయి. మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఎన్నో 10th బ్యాచ్లు, అంటే ఇప్పుడు 9th 8th వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు కూడా 10th చదువుతారు. ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి కానీ ఇక ముందు వాళ్ళకి కానీ రానటువంటి గొప్ప అవకాశం మీకు వచ్చింది. అందుకే మిమ్మల్ని లక్కీయెస్ట్ బ్యాచ్ అన్నారు. మీకు అనిపించవచ్చు, ఏం లక్కీ సార్, మేము స్కూల్కే రాలేదు, ఆల్మోస్ట్ 11 months ఇంట్లోనే ఉన్నాం, ఏవో మీరు క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టారు, కొంత విన్నాం కొంత వినలేదు, ఎట్లాగో స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా అని మేము గేమ్స్ ఆడుకున్నాం, టీవీలు చూసాం, సరిగ్గా చదువుకోలేదు, ఇప్పుడేమో సడన్గా ఒక 3 నెలలు స్కూల్ పెట్టేసి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇలా రాస్తాం కదా, ఇలాంటి డౌట్ వస్తుంది కదా. మీకు ఆన్లైన్ క్లాసులు ఎంతవరకు జరిగినా, మీరు విన్నా వినకపోయినా, February 1st నుండి మీరు స్కూల్కి వస్తూ ఉన్నారు. February 1st నుండి మీ సిలబస్ని ఎలా కవర్ చేయాలో దాన్ని మన బాలాజీ సార్ ఆలోచన చేసి అలాంటి షెడ్యూల్ను మీకు ఇచ్చారు. స్మూత్గా ఈ 2 monthsలోనే మీరు ఎంత బాగా దాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి, టీచర్స్ ఎలా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి అనే షెడ్యూల్ని ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్నే మీ స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో క్లాసెస్ అవుతూ ఉన్నాయి, మీరు క్లాసెస్ వింటూ ఉన్నారు, చదువుకుంటూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీ ఎన్ఆర్సీ సబ్మిషన్ అయిపోయింది. ఇంకిప్పుడు మీరు 54 days టు గో అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక మీరు ఎందుకు లక్కీయెస్ట్ బ్యాచ్ అంటే, మీకున్న బుక్ ఉంది కదా, మీ బుక్లో ఎంత సిలబస్ని తీసేశారు? 30% తీసేశారు. 30% మీరు నాలెడ్జ్ కోసం చదువుకోవచ్చు, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయడం కోసం, అసైన్మెంట్స్ అలాంటివి చేయడం కోసం ఆ 30% సిలబస్ని చదువుకోవచ్చు. కానీ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఆ 30% సిలబస్ గురించి ఆలోచన చేయక్కర్లేదు. అంటే మీ బుక్ ఏమైపోయింది, ఇంకా 70% ఇంతే అయిపోయింది కదా. ఇంత బుక్లో నుండి 70% సిలబస్ మాత్రమే మీరు చదువుకోవాలి. ఎగ్జామ్స్కి 70% సిలబస్లో నుండే అడుగుతారు. అంటే మీరు 30% సిలబస్ తీసేయడం అంటే మామూలు విషయమా? ఆ విధంగా మీరు లక్కీయే కదా. అయిపోయింది. ఎగ్జామ్ పేపర్స్ 11 పేపర్స్ నుండి 6 పేపర్స్ 6 డేస్కి కుదించేశారు. దానితో ఏమవుతుంది, సార్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఒకరోజు ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ ప్యాటర్న్లో ఉండేదో, అంటే సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3, సెక్షన్ 4 అంటూ ఉంటాయి కదా. సెక్షన్ 1లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్, నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, నెక్స్ట్ ఎస్ఏ టైప్ అని ఉంటాయి, అవునా? ఇప్పుడు కూడా అదే షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనే ఉంటాయి. కాకపోతే ప్రాబ్లం చేంజ్ ఏముంటుంది అంటే, ఇంతకుముందు 40 మార్క్స్కి ఉన్నటువంటి పేపర్ ఇప్పుడు 80 మార్క్స్కి ఉంటుంది. మామూలుగా మనకు స్కూల్లో కూడా మనకు ఈ SA1 అట్లా పెట్టినప్పుడు మీకు 40 మార్క్స్కే క్వశ్చన్ పేపర్ని ఇచ్చి 80 మార్క్స్కి చేయండి అంటే మీ టీచర్లు ఏం చేసేవాళ్ళు, దాన్ని డబుల్ చేసేవాళ్ళు, మీకు వచ్చిన మార్కుల్ని డబుల్ చేసేవాళ్ళు. గుర్తుందా? 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి ఏమవుతుంది, 1 మార్కులనే వేసి మొత్తం మార్కులు వేసేసిన తర్వాత మీకు వచ్చిన మార్కుల్ని డబుల్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు 40 మార్క్స్ పేపర్ కాస్త 80 మార్క్స్కి అయిపోతుంది. అంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్ని 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయినట్లు, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్ని 4 మార్క్స్ అయినట్టు. అంటే మీరు 1 మార్క్కి అప్పుడు ఎలా రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు 2 మార్క్స్కి కూడా అలానే రాయాలి. అదే చెప్పారు బాలాజీ సార్ ఇంతకుముందు. 2 మార్క్స్ అన్నారు కదా అని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రాసిన దానికంటే డబుల్ రాయకూడదు అని. అప్పుడు 1 మార్క్కి ఎలా రాశారో ఆన్సరు ఇప్పుడు 2 మార్క్స్కి అదే రాయాలి. ఒకలో మీరు ప్రజెంట్ చేసేది అదే. అప్పుడు 40 మార్క్స్కి పేపరు మీరు అదే 3 అవర్స్లో రాయాలి. ఇప్పుడు కూడా 80 మార్క్స్ పేపర్ని అదే 3 అవర్స్లో రాయాలి. అప్పుడు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ని ఎలా రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా అలాగే రాయాలి. అంటే మీరు కొంచెం ఆన్సర్ రాస్తే అప్పుడు 1 మార్క్ వస్తే ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. దానికి రాయడం చాలా తేలికైపోతుంది కదా. ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, మీకు చాయిస్ చాలా పెరిగిపోతుంది. ఇంతకుముందు చాలా తక్కువ చాయిస్ ఉంటే 8 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి 5 రాయండి అంటే ఇప్పుడు అట్లా లేదు. 8 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి 4 లేకపోతే 3 రాయమనే పరిస్థితి ఉంది. చాయిస్ చాలా పెరుగుతుంది. చాయిస్ పెరిగినప్పుడు మీకేమవుతుంది, ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. 4 క్వశ్చన్స్ అడిగి 3 రాయమన్న దానికి 4 క్వశ్చన్స్ అడిగి ఎనీ 2 రాయమన్న దానికి తేడా లేదా? మీరు ఇంకా బాగా రాయొచ్చు కదా.
అలా ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, చాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చాయిస్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసా, మీరు ఆ 70%లో కూడా ఇంకా సగం బుక్కే చదివితే కూడా మీరు మొత్తం ఆన్సర్స్ రాయగలరు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, మీరు 50% బుక్ చదవకపోయినా పర్వాలేదు. అర్థమవుతుందా? దేనికోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అదేంటి సార్ మీరేంటి ఇంత బుక్కే చదవమంటున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఎస్, మీరు మొత్తం బుక్ చదువుకోండి, మీ టీచర్లు మొత్తం బుక్ చెప్పేస్తారు, అసైన్మెంట్స్ రాయండి, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ చేయండి, నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోండి, అంతవరకు బాగుంది. కానీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం తెలియాలి, బ్యాటింగ్ ఇంతకుముందు సార్ చెప్పిన భాషలో బాల్ ఆడేటటువంటి బ్యాట్స్మెన్కి ఏం అవగాహన ఉండాలి, బాల్ ఎలా వస్తుందో దాన్ని బట్టి ఆడేస్తూ ఉండాలి కదా. దొరికిన బాల్ ఎలా దొరుకుతుందో దాన్ని అలా అందుకొని దాన్ని సిక్సర్గానో లేకపోతే బౌండరీకో ప్లాన్ చేయాలి. నేను ప్రతిదాన్ని ఒకేలాగా ఆడతానంటే కుదరదు కదా. సో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఏమి చాయిస్ ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తుంది గవర్నమెంటు, మీరు ఎక్కువ చదువుకోలేరు, ఎక్కువ రోజులు స్కూళ్ళు జరగట్లేదు, సో తక్కువ బుక్ చదువుకున్నా మొత్తం పేపర్ రాయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఏం చేయాలి, బాగా మీకు ఏ టాపిక్ మీద బాగా పర్ఫెక్షన్ అనిపిస్తుందో, చదవడం ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుందో అది బాగా చదివి పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి మీరు ఒక 40% బుక్ను చదువుకోవడం ద్వారా ఏ 40% చదవాలో మీ టీచర్స్ గైడ్ చేస్తారు బాగా. దాన్ని మీరు ఫాలో అవుతే మీరు 40% పేపర్తో, బుక్ నాలెడ్జ్తో మీరు 100% అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. మీకు మెయిన్ పేపర్లో చాయిస్ ఫుల్ ఉంటుంది. మెయిన్ పేపర్లో మీరు ఎవ్వరూ మార్కులు కోల్పోరు, అద్భుతంగా రాయగలుగుతారు. ఎటొచ్చి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్టివ్లోనే. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్లో ఎక్కడ చాయిస్ ఉండదు కదా, మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం మీరు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ పేపర్ చేయడం కోసము మీరు కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాలి. దానికోసము మీరు మన ఎల్ఎంఎస్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు. ఎల్ఎంఎస్లో ఏముంటుంది, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టెస్టులు రాసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు అదంతా కూడా ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్లో ఉంటుంది. మీరు అన్ని అటెంప్ట్ చేస్తుండొచ్చు, ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి. ఇవాళ సాయంకాలం మీకు టైం దొరికింది, ఒక సబ్జెక్టు తీసుకుంటారు, ఒక టాపిక్ తీసుకుంటారు, ఎగ్జామ్ రాస్తారు. రాయగానే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి మీకు, ఏ క్వశ్చన్స్కి మీరు తప్పు ఆన్సర్లు చేశారు, ఎక్కడ తప్పు చేశారు, వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్, అంత తెలిసిపోతుంది. అంటే ఇంకొక టీచరే లేకుండా, ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా, ఒక సీనియర్ హెల్ప్ లేకుండా, మీరు ఒక పేరెంట్స్ని, మీ బ్రదర్స్ని ఎవరిని అడగకుండా మీరే అసెస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయో చూసుకోవచ్చు, ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుందో తెలుసుకొని మీరు మళ్ళీ కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 1 వీక్ తర్వాత అదే టాపిక్ మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లైనా ఎగ్జామ్ రాయవచ్చు. దాంతో ఏమవుతుంది, మీకు ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్లో కూడా మీకు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. మరి ఇన్ని అవకాశాలు మీకున్న తర్వాత, ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం, ఇంతకుముందు సార్ ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు, మీరు ఇప్పుడు ప్రీ హిట్ దగ్గర ఉన్నారు అని. అంటే మీరు అసలు అవుట్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. మీరు అద్భుతంగా రాస్తే మీకు అందరికీ 10 GPA వచ్చేటటువంటి మైల్ స్టోన్ దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు సార్, ఎందుకు సార్ మరీ 10 GPA అంత పెద్ద ఆశలు ఎందుకు సార్, 9 వస్తే చాలదా, 8 వస్తే చాలదా, పాస్ అయిపోతే చాలదా అని అంటే ఎట్లా చెప్పండి. ఇన్ని అవకాశాలను మీకు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అవుట్ ఆఫ్ 40 స్టూడెంట్స్ 10 స్టూడెంట్స్ కూడా చేయెత్తలేదు 10 GPA. ఎంతమందికి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 40 మందికి అవకాశం ఉంది 10 GPA తెచ్చుకోవడానికి, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు స్కోర్. మీరు రాయాలి, నాకు 10 GPA కావాలి అని మీరు అనుకుంటే, మీరు కోరుకుంటే మీ అందరికీ 10 GPA వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎవరికి వద్దనుకుంటున్నారు చెప్పండి, ఓకే కావాలనుకున్న వాళ్ళు చేయెత్తారు కదా, నాకు 10 GPA వద్దు సార్, ఈ ప్రీ హిట్లు వద్దు, మాకు ఈ ఆప్షన్స్ వద్దు, ఈ ఛాయిస్లు వద్దు, ఈ సిలబస్ డిడక్షన్ వద్దు, ఏం వద్దు సార్, ఎవరికి కావాలి సార్, మాకు అసలు 10 GPA ఏం అక్కర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు చేయెత్తండి. ఎవరు లేరు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చేయెత్తండి, 10 GPA ఎంతమందికి కావాలి. చాలా సంతోషం, అందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మీరు 10 GPA రావడము, ఈసారి 10 GPA రావడం చాలా తేలిక. పోయినసారి కూడా మీ సీనియర్స్కి, మీ బ్రదర్స్కి, సిస్టర్స్కి చాలామందికి 10 GPA వచ్చింది. కానీ ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళకి, ఎగ్జామ్స్ వ్రాయకుండా వచ్చింది. ఎగ్జామ్స్ వ్రాయకుండా 10 GPA వస్తే ఏమన్నా హ్యాపీగా ఉంటుందా? మీరే చెప్పండి. క్రికెట్ మ్యాచ్ మీరు చూద్దామని టీవీ పెట్టుకొని ఉన్నారు,
అసలు మ్యాచే జరగలేదు, వర్షం పడిపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏదో టాస్ వేసి మీరు గెలిచారు, ఇండియా గెలిచింది అంటే మీరు ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారా? ఏం చేసుకోరు కదా. ఆడకుండానే ఇండియా గెలిచిందంటే ఏమి హ్యాపీగా ఉంటుంది? పోరాడి ఆడి వర్షం వస్తుంటే కూడా అది పోతూ వస్తూ ఉంటే కాసేపు ఆగి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు గెలిస్తే ఎస్ మా ఇండియా వాళ్ళు ఎట్లాగైనా సరే అన్నిసార్లు డిస్టర్బ్ అయినా సరే ఆడి మరీ గెలిచారు, ఇది ఇండియా టీం అంటే అని మీరు ½ అన్ అవర్ వరకు క్లాప్స్ కొడతారు, గంతులు వేస్తారు, ఇది చేస్తారు కదా. అప్పుడు అంటే దాన్ని ఆస్వాదించాలి అంటే అట్లాంటి తపన కష్టం కూడా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మీకు పోయినసారి వాళ్ళతో పోలిస్తే మీకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. పోయినసారి వచ్చిన 10 GPA కంటే మేడం ఇక్కడ పోయినసారి ఎంతమందికి వచ్చింది 10 GPA? కూర్చోండి 11 మెంబర్స్కి వచ్చింది పోయినసారి 10 GPA. ఈసారి మీ అందరికీ 40 మెంబర్స్కి 10 GPA వచ్చే అవకాశం ఉంది. 11కి అయితే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ వస్తుంది, అందులో డౌటే లేదు. ఎందుకంటే మీరు మామూలుగా ఇట్లా బ్యాట్ పెట్టి ఆడినా అది బౌండరీ పోయేలాంటి బాల్ పడుతున్నాయి ఇప్పుడు, అది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి. కాబట్టి మీ అందరికీ మీరు ఇలా రాస్తే చాలు మీకు 10 GPA వస్తుంది. ఇంకాస్త కష్టపడితే మీ అందరికీ వస్తుంది. సో 10 GPA వస్తుంది. 11 మెంబర్స్కి ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళకి? కేవలం ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఆధారంగా వాటిని ఇంటూ 5 చేస్తే 20 × 5 100 కదా. సో ఎలాగ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ మంచి మార్కులు వస్తాయి, ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు మనం టీచర్లే కాబట్టి మ్యాక్సిమం వేస్తారు. సో అలా వాళ్ళకు వచ్చింది. కానీ మీకు ఎలా వస్తుంది? మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి 10-11 మంత్స్ స్కూల్ లేకున్నా, ఇంట్లోనే లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా, జస్ట్ 3 మంత్సే స్కూలు నడుస్తూ ఉన్నా, పేపర్ ప్యాటర్న్ మార్చేస్తూ ఉన్నా, మీరు చదువుకొని హాట్ సమ్మర్లో మేలో ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ, మేలో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఇలాంటి హాల్లో కూర్చొని చెమటలు కారుతూ ఉంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి కదా. అలా రాసి కూడా 10 GPA తెచ్చుకుంటే అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి అవకాశం ఇంకే బ్యాచ్కైనా వస్తుందా? రాదు. ఇంత అద్భుతమైన మీది ఒక స్పెషల్ బ్యాచ్. మీ కెరీర్లో మీరు ఎప్పుడు కూడా 2021 బ్యాచ్ అని మీ మెమో చూడగానే మీది ఒక అద్భుతమైన బ్యాచ్. ఎంత కష్టంగా మీరు 10th క్లాస్ని చదివారు, ఎలాంటి ఆడ్ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు 10th క్లాస్ని చదువుకొని మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఇంత మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నారు అంటే మీరు ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ కాదు అని రేపు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక మీ డిగ్రీ అయిపోయాక మీరు ఏదైనా ఉద్యోగానికి పోతూ ఉన్నప్పుడు చూసినటువంటి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది, దిస్ బ్యాచ్, దిస్ స్టూడెంట్ గ్రేట్ అని చెప్పి మీకు ఈ ఇయర్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ అది. ఇలాంటి టైంలో మీరు మంచి మార్కులు కూడా తెచ్చుకుంటే ఇంకా మీ మీద ఎంత ఇది ఉంటుంది చెప్పండి. మీరు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటే 10 GPA వస్తే ఈసారి మేలో అవుతాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ జూన్ ఎండ్లోనో జూలైలోనో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు మళ్ళీ గోపాల్ రెడ్డి సార్ మిమ్మల్ని మీ పేరెంట్స్ని పిలుస్తారు కదా, ఇక్కడికి పిలిచి మీ మమ్మీ డాడీని పిలిచి మిమ్మల్ని మధ్యలో నిల్చోబెట్టి మీ మమ్మీ డాడీని ఇటు పక్కన నిల్చోబెట్టి మీ ప్రిన్సిపాల్ మేడము గోపాల్ రెడ్డి సారు వీలైతే మేము వచ్చి మీ పేరెంట్స్కి ఒక షాల్ కప్పి మీకు ఒక బొకే ఇచ్చి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుంటే వాటన్నింటినీ ఇక్కడ మీకు వచ్చేటటువంటి బ్రోచర్స్లో అక్కడ ఫ్లెక్సీలలో మీ ఫోటోలు వేస్తే మీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి అది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒకసారి. ఆ ఫోటోల్ని తీసుకొని మీరు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనో మీ ఫేస్బుక్లోనో మీరు అందరికీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నాకు తెలుసు. మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకా నాకు తెలియదు ఇంకేమేమో ఉంటుంటాయి, ఇవన్నీ మీకున్నాయి. వాటిల్లో మీరు పోస్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఎన్ని లైక్లు వస్తాయి, ఎన్ని కామెంట్లు వస్తాయి. అప్పుడు మీరు చూసుకోవాలి నాకు ఎన్ని లైక్లు వచ్చాయి, ఎన్ని కామెంట్లు వచ్చాయని. ఇప్పుడు ఏదో చూసి ఇట్లా బొమ్మ పెట్టి నాకు ఎన్ని లైక్లు వచ్చాయని కాదు. ఏదో ఒకటి సాధించి ఒక అచీవ్ అయ్యి మీ లైఫ్లో అద్భుతమైనటువంటి సక్సెస్ని సాధించడానికి వస్తున్నటువంటి అవకాశం ఇది. సో 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్వరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకండి, స్ట్రాంగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎవరికి కూడా సార్ నాకు కొంచెం గుర్తుండట్లేదు, మెమొరీ తక్కువ ఉంది, నేను చదివింది మర్చిపోతూ ఉన్నా, ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నా, ఇలాంటి డౌట్లు వస్తాయి కదా. 8th వాళ్ళకి 9th వాళ్ళకి 10th వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంటుంది కదా. నేను బాగా కష్టపడుతున్నా సార్, ఇవాళ రాత్రి వరకు బాగా గుర్తుంటుంది, మళ్ళీ పడుకొని నిద్ర లేవగానే రేపు గుర్తుండట్లే, స్కూల్లో టీచర్ అడగగానే గుర్తు రావట్లేదు, ఎగ్జామ్ అనగానే భయం అవుతుంది, అడిగితే మర్చిపోతున్నా, వచ్చినట్టే వస్తుంది అది బయటికి రావట్లా, ఇలా అనిపిస్తుంది కదా. యు బిలీవ్ ఇలాంటి పరిస్థితి అసలు ఎవరికి ఉండదు. మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎవరికి ఉండదు. ఎవరికో
వేలల్లో ఒక్కరిద్దరికి వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టేటట్లుగా వాళ్ళకి కొంచెం ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాళ్ళను మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టగలుగుతాం. అలా ఒక ఫిజికల్ ప్రాబ్లం తోటి వాళ్ళకి అలా క్రియేషన్ జరిగింది. అది ఒక ప్రాబ్లం కింద తీసుకొని వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టాన్ని ట్రీట్ చేసే పద్ధతిని వేరుగా ఉంటుంది. కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కూడా అసలు ఇలాంటి ఇష్యూ ఉండదు. ఇది సైన్స్లో కానీ లేకపోతే సైకాలజీలో కానీ ఇలాంటి ఇష్యూ లేదు. ఇదంతా కూడా కేవలం ఏంటి అంటే మన ఫీలింగ్, మన ఒపీనియన్. మనం ప్రతిసారి నమ్మకం ఇలా అని నమ్ముతున్నాం. ఏంటి అంటే నేను మర్చిపోతాను, నాకు గుర్తుండదు, నాకు గుర్తుండట్లేదు. మీ మమ్మీ ఎప్పుడో అని ఉంటుంది, నువ్వు ఎప్పుడూ మర్చిపోతావు, అక్కడ పెన్ను పెట్టి అక్కడే మర్చిపోతావు అంటే 2 సార్లు అలా అనేసరికి మీకు నిజమే నేను మర్చిపోతాను. మీ టీచర్ అంటుంది, ఎన్నిసార్లు నిన్న చదివినట్టే చదివావు, అంతసేపు చదివించాను, స్టడీ అవర్స్లో డౌట్లు అడిగావు, చెప్పాను, మళ్ళీ అప్పుడే మర్చిపోయావు, ఏంటిది అంటే ఇంకా మీకు అనిపిస్తున్నావు, అడిగాను, మా మేడం కూడా చెప్పింది, మా సార్ డౌట్ క్లారిఫై చేశారు, అయినా మళ్ళీ మర్చిపోయాను అంటే ఇంకా నాకు మతిమరిపే, ఇంకా నాకేం గుర్తుండదు. ఇక మీరు దాన్ని బాగా ప్రింట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. అది ఫీడ్ అయిపోతుంది. ఇంకా మీ బ్రెయిన్ కూడా నమ్మేస్తుంది, ఎస్ నేను రిలాక్స్ అవ్వచ్చు, నాకు మెమరీ లేదంట, నేనేం పెట్టుకోనక్కర్లేదంట, వీళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పక్కర్లేదంట, ఐ కెన్ రిలాక్స్ కదా. అలా ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నప్పుడు మీరు ఏమనాలి తెలుసా? అలా కాదు. చంద్రముఖి సినిమాలో ఎట్లా ఉంటుంది, రజనీకాంత్ ఏదో ఆ గజ్జల్ని పట్టుకొని ఎట్లా అంటే నేనా నేనా అని ఎగబడిపోతుంది కదా జ్యోతిగా. అలా మీరు కూడా మీ మమ్మీ కానీ, మీ టీచర్ కానీ, మీ బ్రదర్ సిస్టర్ కానీ ఎవరైనా నీకు సరిగా గుర్తుండదు, మెమరీ ఉండదు అంటే మీరు వెంటనే ఎట్లా అనాలి? చంద్రముఖిలాగా తిరగబడాలి. నాకా లేనిది నాకు అద్భుతంగా మెమరీ ఉంటుంది, నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి, నాకు అన్నీ జ్ఞాపకం ఉంటాయి. ఏదో ఈ ఒకసారి జరిగిపోయింది, నేను అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు, బట్ నాకు చాలా గుర్తుంటుంది అని మీరు గబగబా ఏం చేయాలి? మీకు చాలా విషయాలు గుర్తుంటాయి కదా, గుర్తున్న విషయాలని గుర్తు చేయాలి. మొన్న జరిగిన మీ క్లాస్ రూమ్లో మీ పక్క వాళ్ళు ఏదో ఒకటి లాక్కున్న విషయమో, మీ ఫ్రెండ్తో జరిగిన గొడవనో, ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి కదా. ఓ సినిమా సంఘటనను, ఓ క్రికెట్ మ్యాచ్ విషయాలు, ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. ఆ గుర్తున్న విషయాలు ఫస్ట్ చెప్పండి. చెప్తూ ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది, మీరు నమ్మొచ్చు, ఎస్ నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి, మా మమ్మీ ప్రొద్దున ఏం కోప్పడింది లేకపోతే ఏం చెప్పింది అని. ఇలా గుర్తున్న విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ నాకు మెమరీ ఉంది, నాకేం మరపు లేదు, నాకేం మతిమరుపు లేదు అని మీరు గుర్తు చేసుకుంటుంటే కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. అలాగే మీరు ప్రతిసారి రోజు ఉదయము సాయంకాలం గుర్తు చేసుకోండి, నాకు మంచి మెమరీ ఉంటుంది, నేను అన్నీ గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతాను, నాకు గుర్తుంటాయి. రాత్రి చదువుకొని బాగా చదువుకొని ఇంకా పడుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నేను చదువుకున్నదంతా రేపటికి కూడా గుర్తుంటుంది, ఎల్లుండికి గుర్తుంటుంది, ఎగ్జామ్ హాల్లోనూ నేను రాయగలుగుతానని అట్లా అనుకోండి. అప్పుడు నమ్ముతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, నాకు బాగా మెమరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, నేను గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నా, నేను గుర్తుపెట్టుకున్నవి బాగా రాయగలుగుతున్నానని చెప్పండి. చెప్పడము ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మీ బ్రెయిన్ కూడా నమ్ముతూ ఉంటుంది. మీరు ఏదైతే పదే పదే అంటూ ఉంటారో అది మీ బ్రెయిన్ నమ్ముతుంది. మీరు రివర్స్లో మాట్లాడండి. ఇంతసేపు నాకు గుర్తుండదు అని నమ్ముతూ వస్తున్నారు కదా, అదే మాట్లాడుతున్నారు కదా. మీ మమ్మీ అడిగినా, మీ టీచర్ అడిగినా, మీకు తెలుసుగా మమ్మీ నేను మర్చిపోతాగా మమ్మీ, బాగా చదివాను, రాత్రి దాకా చదివాను, కానీ నీకు తెలుసుగా మమ్మీ నేను మర్చిపోతాను, అలానే మర్చిపోయాను ఎగ్జామ్ హాల్లో అంటే అవును అని మీ మమ్మీ అంటుంది. అది మానేసేయండి. ఇక నుంచి ఏమనాలి? నీకు తెలుసుగా మమ్మీ నేను ఛాలెంజ్ చేశాను, గుర్తుంటుంది అని గుర్తు పెట్టుకొని ఎగ్జామ్ హాల్లో రాశాను. ఎంత బాగా గుర్తొచ్చింది తెలుసా? ఎప్పుడో 2 నెలల క్రితం మా టీచర్ క్లాస్లో చెప్పిన విషయం నేను చదవనే లేదు తెలుసా, అది కూడా గుర్తొచ్చింది నాకు. మా ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేసినటువంటి డౌట్ ఇది, అది కూడా గుర్తొచ్చింది నాకు. ఎంత బాగా గుర్తొస్తున్నాయి ఈ మధ్యన తెలుసా అని మీరు అంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మీ మెమరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మెమరీ అనేది ఇట్స్ ఓన్లీ ఒపీనియన్ అంతే. ఎవరికి బ్రెయిన్ పెద్దగా చిన్నగా ఉండదు, ఇంతే. నిజానికి ఇది చాలా పెద్ద మెమరీ స్టోరేజ్. మన కంప్యూటర్లతో పోలిస్తే ఎంత పెద్ద మెమరీ సిస్టమో మీకు తెలుసు. దీనిలో ఇంత ఫ్రాక్షన్ మనం యూజ్ చేస్తే చాలు, ఫ్రాక్షనే. మీరు సగం బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పావులంతు బ్రెయిన్ కూడా కాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంత యూజ్ చేస్తే మీరు అద్భుతాలు ఐన్స్టీన్ లాగా మారొచ్చు. మనం అంత అక్కర్లేదు కదా. 10 GPA సాధించడానికి ఏం కావాలి? చాలా సాదా సీదా విషయం.
కాబట్టి అందరూ 8th to 10th క్లాస్ ఎవరైనా మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఏం చెప్పండి, మెమరీ విషయంలో నాకు మంచి మెమరీ ఉంది, నాకు మెమరీ ఎప్పటికప్పుడు బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, నేను చాలా విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోగలను, మా టీచర్ ఒక్కసారి పాఠం చెప్తే నేను గుర్తుపెట్టుకోగలను, నేను ఒక్కసారి ఇలా చదివేస్తూ గుర్తుపెట్టుకోగలను, నమ్మితే అవుతుంది. మీరు వినుంటారే కదా, వివేకానంద ఒకసారి లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఇంత పెద్ద బుక్ తీసుకుని లాస్ట్ 5 minutes ఉందంటే 5 minutes చాలు అని ఆయన గబా గబా ఇలా పేజీలు తిప్పేసాడు. విన్నారా మీరు ఇది? ఆయన ఇట్లా గబా గబా లాస్ట్ 5 minutesలో ఇలా అనేసి అయిపోయిందని ఇచ్చేశారు. వాళ్ళు లైబ్రరీ క్లోజ్ చేయడానికి ముందే వాళ్ళు నవ్వుకున్నారు. ఏంటి నువ్వు అప్పుడే బుక్ చదివేశావంటే ఎస్, మొత్తం చదివేశాను. ఇలాంటి సంఘటన ఒకసారి ఆయన ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే కూడా జరిగింది. ఒక ఇంగ్లీష్ అతని దగ్గర ఇలా ఇంత పెద్ద బుక్ ఉంటే ఈయన దాన్ని చూసిస్తానంటే నీకు అర్థమవుతుందా ఇది ఇంగ్లీష్ బుక్, ఈయనేమో స్వామి ఇలా చుట్టుకొని ఉన్నాడు కదా, ఈయనకేమొస్తుంది అని చదివిస్తాను చూసిస్తానంటే ఇచ్చాను. ఈయన కాసేపు 5 నిమిషాలు ఆ బుక్ని ఇలా తిప్పేసి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చాను. ఏంటి 5 నిమిషాల్లోనే బుక్ చదివేసావా? చదివేశాను. అలా ఎలా చదువుతావు, ఏం తమాషానా అంటే కావాలంటే అడగండి. ఆయన అడుగుతుంటే ప్రతి విషయాన్ని పలానా పేజీలో పలానా సెంటెన్స్లో ఉంది అని చెప్పేశాడు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. అంటే ఇదంతా ఎలా జరిగింది? ఆయనకి ఏం స్పెషల్ బ్రెయిన్ ఏం పెట్టలేదు దేవుడు. హీ బిలీవ్డ్. ఆయన నమ్మాడు, నా బ్రెయిన్ చాలా పవర్ఫుల్, నాకు ఏదైనా గుర్తుంటుంది అని. మనం కూడా నమ్మితే వివేకానంద అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మనం కూడా నమ్మితే ఐన్స్టీన్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఐక్యూను డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఎవరి మీద నమ్మకం పెట్టక్కర్లా. మీ పక్క వాడికి బాగా గుర్తుంటుంది, వాడికి బాగా తెలివితేటలు ఉంటాయి, వాడికి మంచి మార్కులు వస్తాయి అని అనుకుంటే సరిపోదు. నేను కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలను, నాకు ఏమి తక్కువ లేదు అని మీరు అనుకుంటే మీరు కూడా అందరిలాగే అద్భుతాలను సృష్టించగలుగుతారు. ఓకే, సమయం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, లంచ్ టైం అయిపోయింది. మీరు ఈసారి మాత్రం ఈ 10th క్లాస్ అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జారవిడుచుకోవద్దు. అలాగే 9th 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఒక 2 లాస్ట్ మినిట్స్లో వాతావరణము బయట అంత బాగా లేదు, మామూలుగానే ఇది సమ్మర్లో చాలా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, కోల్డ్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి టైంలో బయట మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ లాగా వస్తూ ఉంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, మాస్క్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళకండి, అత్యవసరమైతేనే బయటికి వెళ్ళండి, ఫంక్షన్స్కి సినిమాలకు అవాయిడ్ చేయండి, ఇంట్లోనే ఉండండి. స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా మాస్క్తో రండి, మీ ఓన్ శానిటైజర్ తీసుకొచ్చుకోండి, మీ ఓన్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొచ్చుకోండి. సాధ్యమైనంత వరకు మీరంతా ఫ్రెండ్సే, దూరంగానే పలకరించుకోండి, షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకోవడాలు, అలా మాటికి ఒకరికొకరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాలు ఇవి చేయకండి. ఏ చిన్న జ్వరం వచ్చినా, మీకు కొంచెం అనీజీగా అనిపించినా వెంటనే యూ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ టీచర్ అండ్ ఆల్సో టు యువర్ పేరెంట్స్. వీళ్ళే కదా మీ గురించి ఆలోచన చేసేది, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. చిన్న డౌట్ వచ్చినా వెంటనే టెస్ట్కి వెళ్ళడం, టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిది. ఎందుకు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి? టెస్ట్ చేయించుకుంటే మీకు పెద్ద సమస్యలు రావు. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో యాంటీబాడీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, గ్రోయింగ్ ఏజ్లో పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. మీకు 2-3 రోజుల్లో జ్వరం వచ్చినా తగ్గిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీ ద్వారా మీరు ఇంటికి వెళ్తుంటే మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి కానీ వేరే వాళ్ళకి కానీ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు, ఇబ్బందులు రావచ్చు. అందుకని మీకు ఏ చిన్న ఇబ్బంది అనిపించినా వెంటనే మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి, అడగండి. మీ పేరెంట్స్కి చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేయించండి అని అడగండి. అలాగే వేరే ఏ చిన్న ఫీవర్ వచ్చినా దానికి కూడా మందులు తీసుకోండి, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి, ఆరోగ్యాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. మీకు కూడా బాధ్యత ఉంది, మీ ఇంట్లో మీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి గుర్తు చేయాలా, వాళ్ళని కూడా సరిగ్గా మాస్కులు పెట్టుకోమని. ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా, బిజినెస్కి వెళ్తున్నా, బయటికి మార్కెట్కి వెళ్తున్నా మీరు చదువుకుంటున్న వాళ్ళు కదా, మీరు చెప్పాలి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రండి అని. అలాగే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చిందని చెప్పినా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా టెస్ట్కు పదండి అని మీరు చెప్పాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు మీ మమ్మీ డాడీని బాగా ఇష్టపడతారు కదా, ప్రేమిస్తారు కదా వాళ్ళని, కాబట్టి వాళ్ళకు చెప్పాలి. చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండేటట్లు మీరు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు కూడా ఉంది. కేర్ఫుల్గా ఉండండి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి, బాగా చదవండి, మీరు టాప్ స్టూడెంట్స్గా నిలవాలి. థ్యాంక్ యూ.